गुड मॉर्निंग पंजाब। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं अमृता गर्ग। शुरुआत करांगे बुलेटिन की अहम खबर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ लगातार विधायकों ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ लगातार सरकार ਤੇ सवाल चुक रही ਨੇ। सीएम कैप्टन ਦਾ वे संबंधी बयान सामने आया। मुख मंत्री कैप्टन का कहना है कि पांडे जी ते बाजवा ने कुर्बानियां दित्तियां, शहादतां दित्तियां। जे अकाली दल या भाजपा या आम आदमी पार्टी कुर्बानियां गणवाउण तां उन्हां नूं भी दिआंगा नौकरी। जो अपने मैं हूँ देश की गल कर रहा, देश के भी मिल्खा सिंह का नाम रैकगनाइज होया सी। जो देश वास्ते कुर्बानी दिंदा है, आई थिंक वी कैन नेवर फॉरगेट इट। जिथे ताई होया अपने पंडित अपने पांडे जी का या होया अपने बाजवा साहब का, ते इन्हां ने अपनी कुर्बानियां दित्तियां सी अपने देश वास्ते। एंड अगर अकाली दल या आम आदमी पार्टी जो क्रिटिसाइज करती है, वो मैनू अपने पार्टी चो दस दिन किसी बंदे नू मैं उन्होंने भी दे दूंगा। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। कुलजीत नागरा ने भी सीएम कैप्टन ਨੂੰ अपील की है ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ तमाम ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ पांडे साहब नूं ते अपने फतेह बाजवा जी नूं कि ये नौकरियां नहीं लैणियां चाहिए। जदों सिखावे हो गए आपां पंजाब दे लोग सिखावे हो गए, उदों फिर किसी कोल कोई गल नहीं रहेगी। पहला लोगों नूं नौकरी मिल जाए तो फिर ये भी लै लैन, कोई हर्ज नहीं है। जे कोई काबिल व्यक्ति है, कोई नौकरी लैना चाहता तो लै लैन, लेकिन अज समा नहीं है जी। कोई मेरे घरे आए, मैं उन्होंने हमेशा ही आदर मान सम्मान करदा है कि उन्होंने चाह भी पियाओ, पानी पियाओ। कुछ कहते ठंडे लोग पी गए, कुछ नूं रोक दिता गया, तुसी आ गए, तुसी भी एक तां पंगा पा दिंदे हो। कई विचारे आए क्योंकि भरा है, कोई मुद्दों के मतभेद है, कोई ऐसी गल नहीं। पर मेरी उन्होंने बेनती है किसी मुद्दे ते तां घिराव करो। जो कोई मुद्दा नहीं, पहला बंदे की सहमति पुछ लो। जिस मुद्दे ते तुसी घिराव करना चाहते हो, उस मुद्दे ते तां मैं भी तुहाडे नाल सहमत है, फिर मेरा घिराव क्यों? सरकारी वजीर ते विधायक दा सवाल चुक ही रहे ने। विरोधी पार्टियां भी सरकार नूं घेरनगियां क्योंकि उन्हां नूं बैठे बिठाए मौका मिल गया। तरुण चुग दा बयान सामने आया। कहंदे ने कि पंजाब च जेकर नौकरी देनी ही सी तां पीड़तां नूं देनी चाहीदी सी, जिन्हां ने अपणिआं नूं खो दित्ता। 35,000 तो ज़्यादा लोक उन्हां ने दस्से जिन्हां नूं नौकरी दी जरूरत सी, जिन्हां नूं नौकरी दित्ती जानी चाहीदी सी, पर अज नौकरियां दित्तियां जा रहीआं ने अपने ही विधायकां दे पुत्तरां नूं। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 35,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ 35,000 ਨੂੰ ਦਿਓ। और नौकरी का नाम है तरस के आधार पर नौकरी दी।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ MLA ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। डिमांड करदा गवर्नर साहब कोल कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं डिसमिस होना चाहिए, डिसमिस गवर्नर साहब नूं करना चाहिए, क्योंकि खरीदो फरोख्त हुण सामने चल रही है। ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਜੂਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਈ ਭਾਈ? ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NSUI ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਵਾਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮੋਲਕ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਦਾ ਦੌਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ।
ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦਲਿਤ ਆਖਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਦਲਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 40% ਬਕਾਇਆ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 60% ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਹਿਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, 40% ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ 60% ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੂ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 1665 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 19 ਜੂਨ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ 5 ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 5 ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਤਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਔਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁੰਦਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मोबाइल युग के कारण लोग किताबां तो दूर हुंदे जा रहे ने। भावें मोबाइल युग ने मनुख दे ज्ञान दे विच वाधा भी कीता है, पर किताबां पढ़न दा भी अपना ही एक वखरा स्वाद हुंदा है। पर अजोकी नौजवान पीढ़ी तां बिल्कुल ही किताबां तो दूर हुंदी जा रही है, जिस करके अमृतसर दे सनशाइन यूथ क्लब ने लोकां नूं किताबां नाल जोड़न लई एक वखरा ही उपराला कीता है। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ ਆਈ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਦਤ ਪਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਡੋਨੇਟਸ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਸੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਸੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਡ ਦੈਟ ਬੁੱਕ, ਵੈਸੀ ਬੁੱਕਸ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਮਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਟਵਿੰਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਪਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ
ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਡਰਮ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚ। ਕਿਸਾਨ ਰਾਂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਡਰਮ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਮ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਣ ਵਾਹਿਆ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਖਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਨੇ 1.5 ਏਕੜ ਵਾਹਣ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੀਜਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਘੱਟ ਵੀ ਆਈ ਆ ਲੇਬਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਰਾਂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DSR ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ, ਸੌਖਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ DSR ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਆ, ਮਤਲਬ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡਰਮ ਸੀਡਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬਹਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤੀਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।